In the last class, we are discussing about sole proprietorship and partnership organization. So, welcome to all for the course on industrial management. And today we are discussing about the two more companies, organizations are there. One is a joint stock company, another one is a cooperative society. So, apart from this sole proprietorship and partnership organization, these two are different things: joint stock company and cooperative society. And we are going to discuss these advantages and disadvantages of these two in today's class. So, what do you mean by a joint stock company? The big companies are there. So, it is an association of individuals. Association means a group of. Association means ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, that is called as association. Association of individuals called shareholders who join together for profit and agree to supply capital divided into shares that are transferable for carrying on a specific business. This is called as joint stock company. For example, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಯಾವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 500 crores of money for investment to start the business. And Reliance company doesn't have the 500 crores. Reliance company in the sense, who is investor for 500 crores? He has proposed, an individual proposed the plan, so that I am going to start one power corporation company. I need 500 crores of money, so please contribute for money. So as he is going to release the shares, he is going to release the shares of 10 rupees, 20 rupees, 100 rupees, like that. He is going to release the shares to the market. I am going to purchase these shares. If I want 10 shares of 10 rupees, I am going to purchase it. If I want 100 rupees shares, I am going to purchase it. Like that, he is going to collect the amount of 500 crores. Why I am investing on this company? Because Reliance has made such an assurance, such a trust, that means profit will be made by the management for us. ಆ ಕಂಪನಿನವರು ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಬೋಗಸ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್. So if it is a good company, definitely we are going to purchase it. So that shares are going to be collected from the individuals. A joint stock company is an association of individuals called shareholders who join together for profit and agree to supply capital. Capital means money. Capital means money divided into shares that are transferable for carrying on a specific business. If I have purchased the shares na ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, I can sell them, I can transfer them, I can transfer to my son, I can transfer to my wife, I can transfer to my any other person. That means the share can be sold out. ನಾನು ಮಾರಬಹುದು. Like that, it is a property. This is nothing but ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are going to collect the amount from the individuals, from the public ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು 50 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ? How many persons are required to start a joint stock company? It should be more than 20. It should be more than 20 members are required to start a joint stock company. If it is less than 20, ಏನಾಗುತ್ತೆ? What it happens if it is less than 20? It becomes a partnership organization. If it is less than 20 means it is a partnership organization. If it is more than 20 means it is a joint stock company. How the capital is collected? Capital ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are going to collect the capital by shares.
ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಶೇರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್. ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಓನರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಶೇರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್? ದೇ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. They are going to invest, they are going to manage the company, and these board of directors are elected. These board of directors are elected by shareholders. So this is called as what? A joint stock company. What is liability? It is a limited liability. Very important thing. Limited liability. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಶಿಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಠ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಕ್ಕುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮ್ ಶೇರ್ಸ್, 100 ಶೇರ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 100 shares. 100 shares ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 1 lakh rupees. 1 lakh rupees ನಾನು ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಕಂಪನಿ ಅರೌಂಡ್ 500 crores ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟರ್ನ್ ಓವರು? 500 crores ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 100 shares, 1 lakh rupees. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಟು -300 crores. -300 crores ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ದಿವಾಳಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹಂಗಂತ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1 ಲಕ್ಷ. 300 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಹಂಗಂತ ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು? 1 lakh rupees ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 1 lakh ಅಂಡ್ ಮೈ 1 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಂದು ಲಾಸ್ ಆಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಂದು ಮನೆ, ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ತಿ ಗೀಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಒಡವೆ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಶೇರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ the capital is collected by shares. Capital ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ an overview of and how many members are required to start a joint stock company? More than 20 members are required to start any business or joint stock company. So if you come over there, features of the incorporated association, very important thing. Incorporated association ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. Incorporation means what? So registration, very important thing. This should be, registration should be done. Registration ಮಾಡಬೇಕು. As per 1956 Act of Companies, 1956 Act of Companies, registration is compulsory of a joint stock company, whether it is public limited or it is a private limited. Both should be registered to start a company. Separate legal existence. Separate legal existence ಇರುತ್ತೆ. For example, a manager is responsible for everything. ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಪರ್ಪ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್?
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ an important thing. Management is different and owner is different. So generally in Tata company, Ratan Tata is the owner, maybe is the owner Ratan Tata, and he is not a managing director over there. Managing director is some other fellow is there. He is managing the company. They are only asking, Ratan Tata is only asking what? He is asking only what is the profit I am getting, whether the company is ruling properly, whether the company is running properly. Only that thing they are going to observe, that one. Management is responsible for loss as well as profit. So owners are different and management is different in a joint stock company. What are the advantages of a joint stock company? Risk of loss is divided among shareholders. ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸ್ಕ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೆತ್ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರು ಡೆತ್ ಆಯ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಯಾರು ಇದ್ರು ಒಬ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಗಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರ ವೈಫ್ಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ it is not affected by death. The work is divided among different groups of personnel, hence better work can be done. So if it is a joint stock company, definitely no doubt in it, there is a large number of employees will be there. The work is going to be divided, because division of work is an important task by Henry Fayol. Henry Fayol ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, the first principle ಏನಂತ, division of work. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಎ ಓನರ್, ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ವಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ he is restricted for expansion. But it is not like that here. Because of large number of employees, because of the trust by the company, if it is running good, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. It can bear the high salaries of good managing agents and other managers, etc. Thus, administration is better. So, in partnership organization as well as in sole proprietorship, to pay the salaries, high salaries, because top level management, decision making management people are high paid salaries, because ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್. ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ administration skills. These are the advantages. If you come for the disadvantages, board of directors and manager who remain familiar with financial position of the company may sell or purchase shares for their personal benefits. Very important thing. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
those who are sitting in the top position, board of directors and managers. So for their personal benefit, ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈ ಥರ ಲಾಸಸ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, what is the position where the money is collected, everything knows for every employee. So keeping the secrets is a difficult task. It requires large number of legal formalities. Sole proprietorship ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ yes you can start the retail shop, but starting the joint stock company is not such an easy task. So for that incorporation is important, registrar of a company is important, we should pay the money, register the company, wait for the approval, then start the business as per the application what you have filled. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is the legal formalities to be observed. High paid officials manage the whole shows. They cannot have high interest as the proprietors have. So top level management who have taken highest salary are managing throughout the company, and they doesn't have any interest with the low level employment, low level management. The team spirit with which partnership works is lacking in joint stock company. So ಸ್ವಂತದ್ದಂದಾಗ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಂದಾಗ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. So in joint stock company it is not an individual person. We are the shareholders, we have invested, and management is different, so that they are not bothered about who is going to be loss, because loss ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ is going to be divided. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ is not going to be concerned about other department of ಡಿಸೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಶಿಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ private limited company and a public limited company. In joint stock company there are two types. One is a private limited company, another one is a public limited company. Here private limited company and public limited company. There are two types. So those two types we are going to observe now. Okay. So what is private limited company? A company to be incorporated as private company must have minimum paid up capital of 1 lakh rupees. 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾವುದು ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಳ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, TKPF, ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಈ ಥರ. These are called as what? A private limited company. A public company must have a minimum paid up capital of rupees 5 lakh rupees. So minimum public limited company ಯಾವುದು? HAL is a public limited company. Hindustan Aeronautics Limited. This is called as what? A public limited company. Bharat Heavy Electricals Limited. This is public limited company. Bharat Sanchar Nigam Limited. This is public limited company. So generally ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ BSNL is a government. It is not government, it is a public limited company. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಷ್ಟೇ. KPTCL, Karnataka Power Transmission Corporation Limited. This is also a public limited company. So okay, minimum numbers ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ? ಸೊ more than 2 should be there for a private limited company, and
at least minimum of 7 members are required for a public limited company. So this is a minimum number of board of directors. This is called as what? Board of directors. So take it as a board of directors. How many members? ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಇರಲೇಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ here it write from 2 to 50 and it is infinite. ಎಷ್ಟರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2ರಿಂದ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ 7, 7 to infinite. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಐತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು? 50 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 to 50 ಅಂದ್ರೆ 2 to 50 ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಹಿಯರ್ the directors of a public company must have filed with the register a consent to act as director of the company. Qualification of shares. The directors of private company need not sign an undertaking to acquire the qualification shares. Here required to sign an undertaking to acquire the qualification of shares of the public company. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಶೇರ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, 2 rupees, 10 rupees, 20 rupees ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು commencement business. Share warrants. A private company wants to issue share warrants against fully paid shares. A public company can issue share warrants against fully paid up shares. Further issue of shares. Private company need not. Public company has to offer. These are the different criteria for private limited company and public limited company. So next one is the cooperatives. We'll come for the cooperatives. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ so this is consumer cooperatives, producer cooperatives, marketing cooperatives, credit cooperatives, housing cooperatives, farming cooperatives ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದವ್ರು ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್, ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗಳು, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರುಗಳು, ಅವರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. BDCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀರೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್.
These are all comes under cooperative society. So what do you mean by a cooperative society? So N. Barrow was one of the management fellow who defined cooperative society as a voluntary organization of persons with unrestricted membership. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ united on a democratic basis for the establishment of enterprises under joint management for the purpose of improving their household business economy. ಸೊ ಜನರಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಯಾರೊಂದಾಗೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ನೀಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಒಂದಾಗಿ ಅವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘನ ಕಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ಸಂಘನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ, ಸಾರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ? ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು? more than 7 up to unlimited. more than 7 up to unlimited ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. How the capital is collected? Again it is by shares of shareholders. Overall managing bodies, elected members. Liability, limited liability. ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರವರೇ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳೋದು, ಯಾರು ಹೋಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. What are the advantages? Daily necessities of life can be made available at lower rates. ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿನಾ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೇ ರೆಂಡರ್ ಹಾನರರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾನಿಟರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಲೆಸ್ ರೇಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟೈಲರ್. ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರ್ಗದ ಜನನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, that is going to be arrived. Since the members of the cooperative manage the whole show, they may not be competent enough to make it a good success. Members who are in position may try to take personal advantage. Member being in service may not be able to devote necessary attention and adequate time for supervise the works of the cooperative enterprise. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರ್ಸು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್,